جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں کہ پھر جو فلسطین میں تباہی ہو رہی ہے، جو انسانیت پہ ایک ظلم اور بربریت کا جو طوفان جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہی آج کل کا میڈیا کا سب سے بڑا ایشو ہے اور دنیا کا ایک سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب تک پچھلے 3 ہفتوں میں غزہ میں 7,000 سے زیادہ انسانی جانیں جو ضائع ہو چکی ہیں، اور وہ سب کے سب سویلین ہیں۔ ان میں کوئی فوج تو ہے نہیں، فوج تو لڑ نہیں رہی۔ ایک گروپ ہے جس نے کچھ کارروائیاں جو ہے نا وہ کی ہیں، جہاں سے یہ مسئلہ جو ہے وہ چلا، اور وہ گروپ کبھی کبھی اب بھی کارروائیاں جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک گروپ کی غلطی کی وجہ سے، یا غلطی نہ بھی وہ مانتے ہوں، وہ اپنے آپ کا جو بھی موقف ان کا ہے، اس کے کسی ایکشن کی وجہ سے ساری انسانیت جو کہ وہاں رہ رہے ہیں غزہ میں، ان سب کو ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ ان میں کرسچنز بھی ہیں، ان میں مسلمز بھی ہیں، ان میں بچے سب سے زیادہ ہیں، عورتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اب تک جتنی بھی اموات ہوئی ہیں غزہ میں، ان میں سے 70% وہ بچے اور عورتیں ہیں۔ یعنی ایک حالیہ واقعہ میں دیکھیں کہ جو الجزیرہ کے ایک صحافی تھے، ان کی بیگم، بچہ، بیٹی، پوتا، وہ جو ہے نا ان کو ایک ریفیوجی کیمپ میں جو ہے وہ حملہ کر کے، بمباری کر کے وہاں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو وہ تو بیچارے گھر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، وہ وہاں چلے گئے تھے جہاں کہا گیا تھا ان کو، اور وہ ایک ریفیوجی کیمپ تھا۔ اب ریفیوجی کیمپ بھی محفوظ نہیں ہے، اسپتال محفوظ نہیں ہے، چرچ محفوظ نہیں ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، گھر محفوظ نہیں ہیں، گلیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کی کاریں محفوظ نہیں ہیں۔ تو آج اقوام متحدہ کی اسمبلی کا اجلاس ابھی بھی چل رہا ہے، اسپیشل ایمرجنسی میٹنگ جو کال ہوئی ہے، تو اس میں جو فلسطین کے امبیسڈر ہیں، تو ان بیچاروں نے تو کہا کہ ہمارے پاس تو ماتم کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ ہم کس کا ماتم کریں، کہ وہ جو شہید ہو چکے ہیں یا وہ جنہوں نے ابھی ہونا ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو ماتم کدہ نہیں بنا ہوا ہے۔ مگر دنیا کی آنکھیں جو ہے وہ بالکل بند ہے، اور یہ جو دجالی طاقتیں ہیں، یہ جو دجالی یاجوج ماجوج کی یہ جو قوتیں ہیں، ان سب نے انسانیت کی علاب تو یہ بہت علابتے ہیں کہ ہم انسانیت کے جو ہے نا وہ بڑے قائل ہیں اور ہم انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں، مگر ان کی ایک آنکھ واقعہ ہی کانی ہے، اور یہ اس کو جو انسانی حقوق ہیں ان کو بھی اور انسانیت کو بھی اپنے زاویہ سے ہی دیکھتے ہیں، دوسرے زاویہ سے وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انسان انسان ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی علاقہ سے تعلق رکھتا ہو، پھر انسانیت کی بات کرو نا۔ مگر یہاں دیکھیں کہ یہ طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے ایک بیان دیا اور اس کو گلے سے پکڑ لیا گیا اور اس کو ریزائن کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ دجالی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن جو کہ ایک امن قائم کرنے کے لیے ایک تنظیم قائم کی گئی تھی جو اقوام عالم میں کوئی امن کی بات کرے اور جنگوں کو ختم کرے، مگر دیکھیں کہ اس جنرل سیکرٹری کو بھی اپنے بیان سے ہٹنا پڑا اور اس کو وضاحت کرنی پڑی اس کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ولادیمیر پوتن جو روس کا صدر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جنگی کرائم میں مقدمہ چلانا چاہیے کیونکہ اس نے یوکرین میں جنگی جرائم کیے ہیں۔ حالانکہ اگر روس کی یوکرین کی جنگ کو اور غزہ کی اور اسرائیل کی جنگ کا موازنہ کیا جائے تو یوکرین کی اور رشیا کی جنگ میں 2 فوجیں ہم نے سامنے لڑ رہی تھی، سویلین نہیں لڑ رہے تھے، وہ فوجیں تھی۔ ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا ہوا تھا اور دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے پہ حملے کر رہی تھی، اور روس کا بھی کوئی کم نقصان نہیں ہوا۔
उनका तो पहले हल्ले में एक जनरल मारा गया था, और उसके बाद देखें कि 2 फौजें थी, लेकिन इसके बावजूद ये सारी मगरबी दुनिया, ये दज्जाली ताकतें, इनकी चीखो पुकार जो है वो खत्म नहीं हो रही थी, और हर किस्म की मदद जो है ना वो यूक्रेन को दी जा रही थी और रूस को धमकियां दी जा रही थी। इसके बावजूद वहां सीज फायर भी हुए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है ना वो नकलो हरकत भी शुरू हुई। मगर गजा में क्या हो रहा है? अब वहां इनकी आंखें क्यों बंद हैं? वहां अब तो देखें कि सारी तहकीकात ने ये साबित कर दिया है कि वो जो अल अहली के अस्पताल पे हमला हुआ था वो किसी फलस्तीनी ग्रुप ने नहीं किया था, ये इसराइल ने इल्जाम लगा। अब साबित हो गया है कि वो मिसाइल जो है वो इसराइल के इलाके से दागा गया था और अस्पताल में गिरा। उसके बाद भी अस्पतालों को निशाना बनाया गया, एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। अब तो हालत ये है कि जो फलस्तीनी माएँ हैं वो अपने बच्चों के जिस्म के टुकड़ों पर, जिंदा बच्चों के नाम लिखती है कि अगर जिस्म के टुकड़े हो जाएं तो कम से कम बच्चे के नाम की वजह से वो मिल जाएगी इसे। तो ये हालत है। मगर इस मगरबी दुनिया के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। करारदाद पास होती है, उसके वीटो हो जाते हैं। अभी भी जो करारदाद पास हुई यूएस से पेश हुई, पास तो अभी हुई नहीं, बात भी नहीं करने देते। यानी एक तरफ आप यूएनए को, जनरल सेक्रेटरी को भी पकड़ लेते हो गले से, एक तरफ आप रूस जैसे मुल्क के सदर को भी कहते हो कि इसको हम कटहरे में लाएंगे, मगर दूसरी तरफ नेतन्याहू का तो नाम लेने भी गौरा नहीं करते कोई, कि हम नाम ही ले लें कि वो भी कोई जंगी जराइम कर रहा है, या उसको कह दें। जहां कहीं फलस्तीन की या गजा के मजलूमों की हमायत की बात होती है, वहां साथ ही ये कहा जाता है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। हक हासिल है, मगर क्या उसको ये हक हासिल है कि वो सिविलियन को मारे? उसको जरूर हक हासिल है कि वो हमास के पीछे जाए, वो उनको मारे। जिनको आप मारना चाहते हैं उनको तो आप इस तरह मार देते हैं कि वहां से बैठे हुए कैलकुलेट करके आप अपने मिसाइल भेजते हैं, और उनके घरों के ऊपर या उनकी कारों के ऊपर, चलती कारों के ऊपर आपने निशाने लगा के लोगों को मारा है। अब तो आपके पास इतनी एक्यूरेसी आई हुई है। तो ये कहां का इंसाफ है कि आप जो है ना वो एक मुल्क जो है वो, अब देखें कि अगर हकीकत में देखा जाए, जो सही यहूदी है, जो नस्ली यहूदी है, उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, जर्मनी में क्या किया था नाजियों ने, उनमें इंसानियत का कुछ खौफ है। मगर ये जो यहूदी है, ये असल में ये वो नाजीज़म है, क्या एक किस्म का, ये बिल्कुल एक अलग किस्म की एक तंजीम है जो ये ज़ायनिस्ट है, और ये सारा कुछ जो है ना ये कर रहे हैं, और इनको कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है, इनको कोई जो है ना वो इंसानी हकूक का ख्याल नहीं है। और अभी तो ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं हुआ, जब वो होगा तो फिर पता नहीं जो है ना वो क्या होगा। तो तबाही नजर आ रही है। मगर देखें ना वहाँ अमदाद क्या है कि वो बार्गेनिंग क्या हो रही है कि वो 2 यरगमाली छोड़ते हैं और फिर कुछ चंद ट्रक जो है ना वो वहां भेजे जाते हैं। हालांकि उन यरगमालियों ने भी कहा है कि हमारे साथ उन्होंने कोई बुरा सलूक नहीं किया है। तो अब ये देखें कि अब दुनिया को सोचना चाहिए, और जुल्म जब बढ़ता है तो फिर कुछ ना कुछ खुदा ताला का जो कानून है वो भी हरकत में आता है, और इंशाअल्लाह वो आएगा। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर तो भाई भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतवर जो है ना वो कौमें आई हैं जो मलिया मेट हो गई हैं, और हो सकता है कि अब खुदा ताला किसी मजलूम की वो आह जो आसमानों पे जा रही है, खुदा ताला उसको सुन ले और इन दज्जाली ताकतों के खात्मे का कोई बंदोबस्त हो जाए, और जो इंसानियत वहाँ दम तोड़ रही है वो बच जाए। अब हमें दुआ ही करनी चाहिए कि खुदा ताला तो इन मजलूमों को, जालिमों से निजात दिला। वो गजा के मजलूम भी हैं, वो फ़लस्तीन के मजलूम भी हैं, वो कश्मीर के मजलूम भी हैं, वो दुनिया में हर जगह मजलूम है।
जिन पर जुल्म हो रहा है, अपने ही कई जगहों पर जुल्म कर रहे हैं। ये तो दूर की बात है, अपने भी बहुत इलाकों में जुल्म कर रहे हैं, कई तरह के जुल्म हो रहे हैं हर जगह पे। मगर कुछ साहिब इक़्तिदार हैं और कुछ साहिब ताकत हैं जिन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और उस जुल्म को रोकते नहीं हैं। यानी हम ये तो कहते हैं कि आजकल ये मगरबी दुनिया इसराइल का नाम और नेतन्याहू का नाम लेना भी नहीं गवारा करती, मगर हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मजलूम हैं जिनका नाम लेना भी वहां के साहिब इक़्तिदार वो आंखें बंद रखते हैं कि उनके साथ जितना मर्जी जुल्म होता रहे। तो जुल्म जुल्म है। तो तमाम वो लोग जो जुल्म के खिलाफ है उनको दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला मजलूमों को बचाए और जालिमों को या हदायत दे या नीस्तो नाबूद करे उनको। आमीन।